इलेक्शन प्रचार रे घटी बड़ दुर्घटना। चारिआडे भोट पाई इलेक्शन प्रचार होता बेले रामबाबू सहित घटी एत बड़ दुर्घटना ताहा एबे मध्य मन पड़े भୟରେ छाती थरी जाउछि। महाप्रभु जगन्नाथंकर जड़े बड़ भक्त थिले रामू बाबू। सब बड़े ठीक कथा सत्य कथार मत दियंती, सब बड़े सत्य को साथ दियंती एवं सब बड़े न्याय बाटरे समस्त को बाट देखांती रामू बाबू। मयूरभंज जिला करंजिया ब्लॉक अंतर्गत मुसाखरी ग्रामर रामू बाबू। परिवार कहले दुईटी पुओ एवं तांको स्त्री। रामबाबूंकर बयस प्राय 45 वर्ष। रामबाबू थिले महाप्रभु जगन्नाथंकर जଣେ बड़ भक्त। से प्रत्येक दिन सकाळु महाप्रभुंको पूजा अर्चना कला परे ही तांकर अन्य काम सब करती। आगुरी महाप्रभुंक अनेक कृपा पाइछंती तांको पूरा परिवार। सेतिपाई रामबाबूंकर पूरा परिवार प्रभु जगन्नाथ को बहुत ही मानती। तांको जीवन में जदि भी किछि विपद आसी जाए तेरे मध्य से प्रभु जगन्नाथ को डाकती एवं प्रभु श्री जगन्नाथंकर कृपारे तांको परिवार आज पर्यंत बेस भलरे चली आछि। कौनसी परिस्थिति रे भी रामबाबू निजक दुर्बल करि नाहंती। से सब परिस्थिति को सामना करिसंती एवं प्रभु जगन्नाथंक उपरे भरोसा मध्य रखिसंती। रामबाबू केबे भी मिछ कहंतिनी एवं मिछ कहउथबा लोकमानंकु से बहुत ही घृणा करती। मिछ कहउथबा लोकमानंक पाखकु मध्य से जानतेनी। से सब बेले समस्तंकर मंगल पाई प्रार्थना करती। हेले एपरि लोकंक सहित एते बड़ दुर्घटना घटी जीव ताहा केबे स्वप्नरे सुद्धा भाबि नथिले तांको पूरा परिवार। जहाँ से निकट अतीत रे तांको जीवन रे घटी जाइछि ताहा एबे मध्य रामबाबूंक परिवार पाई एवं रामबाबूंक पाई गोटे बहुत बड़ भयंकर थिला। से दिन आगकू इलेक्शन थिबारु रामबाबू गोटे दिन लोकमानंक पाखरे सुनिबाकू पाइले तांको गाँ पाख गाँ रे इलेक्शन प्रचार चली। गाँव समस्ते जाउछंती इलेक्शन प्रचार पाई। पुरुष ठारू महिला समस्ते भल नेता बाछिया पाई जेमिति एकमत समस्ते समस्तंकर एकता देखिकी रामबाबू निजको मध्य अटके पालेनी एवं से मध्य बाहरी पड़ले इलेक्शन रे प्रचार करिया पाई एवं उत्तम मंत्री गढ़िया पाई जे कि लोकमानंकर ठीक भाव सेवा करि परिबो, लोकमानंकर दुख को बुझी परिबो। ए चिंता नै कि रामबाबू बाहरी पड़ले इलेक्शन प्रचार रे एते मात्रा रे लोकर गहड़ी देखिकी रामबाबू पूरा पूरी आश्चर्य हो गले। कहीं ना से आगरू केबे हेले भी इलेक्शन प्रचार रे से आसी नाहंती। समस्ते केमिति टे निष्पत्ति नेबे एवं एकता ही बल बोली से माने जो प्रचार करुथिले एवं जने ठीक मंत्री गढ़िया पाई जो आह्वान करुथिले से सबको देखि से पूरा पूरी खुशी हो जाउथिले एवं मन मन प्रार्थना करथिले सब से तमरी कृपा प्रभु, तमरी कृपा बेले आज सब लोक तांको मुहरे गोटे मत सतरे एकता ही बल एमती कहीकि रामबाबू तांको मन मन
ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ରାମବାବୁ ଏସବୁକୁ ଦେଖିକି ପୁରାପୁରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁକୁ ଦେଖିକି ପୁରାପୁରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ରାମବାବୁ ଝଗଡ଼ାକୁ ଅଧିକ ନ ବଢ଼ାଇକି ସେ ଝଗଡ଼ାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଝଗଡ଼ାକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ଜମା ବି ବୁଝିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ସେମାନେ ରାମବାବୁଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ରାମବାବୁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିଲେନି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବି ଉପାୟ ନଥିଲା। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ। ସେ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ କରିବେ କ'ଣ ଏକଥାକୁ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିପାରିଲେନି ରାମବାବୁ। ସେ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ତାଙ୍କର ଦି ହାତ ଟେକି ଦେଇ ଦି ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏଥିରେ ତ ମୋର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତେ ଏକତା ହିଁ ବଳ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଏକ ହୁଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ମଙ୍ଗଳ ହବ। ତେବେ ଏବେ ମୋତେ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ? ଏବେ କେବଳ ତମରି କୃପାରୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମହାପ୍ରଭୁ, ଏସବୁ ଯାହା ବି କିଛି ହେଉଛି ସବୁ କିଛି ତମରି କୃପା, ତମରି ଲୀଳା। ତମେ ତମ ଭକ୍ତକୁ କେବେ ବି ନିରାଶ କରିବନି। ଏମିତି କହିକି ବିକଳ ହେଇକି ରାମବାବୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ରାମବାବୁକୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ହାତ ଯୋଡ଼ିବାର ଦେଖିକି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲେ ସେ ଲୋକମାନେ ପୁରାପୁରି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ରାମବାବୁଙ୍କର ପାଦକୁ ଛୁଇଁକି କହିଲେ, ସତରେ ତମେ ହେଉଛ ମହାନ। ତମେ ଆଜି ଆମକୁ କିଛି ଶିଖେଇଦେଲ ଯେ ଏକତା ହିଁ ବଳ। ଏମିତି ଝଗଡ଼ା କରିକି କିଛି ବି ସମାଧାନ ହୁଏନି। ସବୁ କିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ନେଇକି କରାଯାଏ। ରାମବାବୁ ଏସବୁ ଦେଖିକି ପୁରାପୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ହାତ ନାହିଁ। ସବୁ ସେହି କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା। କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ତମେ ମାନେ ତମର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ ଝଗଡ଼ାକୁ ଅଟକେଇ ଦେଲ। ତାପରେ ରାଲି ତ ଶେଷ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ରାମବାବୁ ସେଦିନର କଥାକୁ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ମନରୁ ଲିଭେଇ ପାରିଲେନି। ଘରକୁ ଫେରିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକି ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି କହିଲେ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ତମରି ଏ ଜଗତରେ ତମେ କେତେବେଳେ କାହା ସହିତ କ'ଣ କରିବ ସବୁ କିଛି ତମକୁ ହିଁ ଜଣା। ଆଜି ଏ ପ୍ରଚାରରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଅନେକ ଲୋକଠାରୁ ଅନେକ କଥା ଶିଖିଲି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିକି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଏମିତି କିଛି ଥିଲା ରାମବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଯାଇଛି ନିକଟ ଅତୀତରେ କିଛି ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରଚାରକୁ ନେଇକି ଯାହା ଘଟି ଯାଇଥିଲା ରାମବାବୁଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ କେହି ବି ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରଚାରରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଉଚିତ ଯାହାକୁ ଆପଣ ମନରୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ଠିକ, ତାକୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁକିଛି ବୁଝାମଣାର ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା ନ କରିକି ସୁଖରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମତ ନେଇକି ସବୁ କାମ କଲେ ସବୁକିଛି ଠିକ ହିଁ ହେଇଥାଏ।
ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା ଏମିତି କିଛି ଆମେ ଭୁଲ ନ କରୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କାହା ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଉ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଅନୁଭୂତିଟି କେମିତି ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖାହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ନେଇକି ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସମୟରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି କିଛି ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ଅନୁଭୂତି ଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।